ہلالی صاحب، ڈی جی ایس پی آر نے سیکیورٹی کے حوالے سے جو اعداد و شمار پیش کیے اور جو زمینی حقائق بیان کیا، آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے اعداد و شمار کو استعمال کر سکتی؟ جیسے کہ آج سوات میں بھی ایک افسوسناک واقعہ ہوا جس سے ابھی تک تو دھماکہ کہا جا رہا ہے، مگر انٹرنل کچھ اور اطلاعات ہیں وہ بھی اوریا صاحب سے جانیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، اب 3 ججز نے تو جیسے اوریا صاحب نے کہا ہے وہ نہیں مانا کہ سیکیورٹی سچویشن اس ایکسٹینٹ پہ ایسا ہے کہ وہ الیکشنز نہ ہولڈ کر سکے. 3 ججز آف دا سپریم کورٹ، آخر دے آر ایکسپیرینس پیپل، وہ ادھر رہتے ہیں، وہ انہوں نے ان کا اوپینین یہ ہے. ہمارا اوپینین یہ اسٹیٹسٹکس اور فیکٹس بتاتا ہے کہ 2008 میں جب ہوا تھا الیکشن، ادھر تو انگنت زیادہ اٹیکس ہوئے تھے اور لوگ مرے تھے اور واقعے ہوئے تھے، مگر الیکشنز ہوا 2013 میں بھی 4 گنا اور 6 گنا کیجولٹیز، 6 گنا اٹیکس، 4 گنا، پھر بھی الیکشنز ہوئے تھے. تو یہ آ کے کہنا کہ اب آ کے کہنا کہ کچھ چیز ہاں بڑا ضرور ہے. میں نے کوئی اسٹیٹسٹکس ادھر لکھے ہیں کہ اس وقت 2021 میں 262 اٹیکس ہوئے تھے اور 2022 میں 375 اٹیکس ہوئے ہیں اور 400 لوگوں کی زندگی گئی ہے، مگر 14 سوئسائڈ اٹیکس بھی ہوئے ہیں. کہنے کی بات ہے، معاف کریے، دیز آر ویری لو فگرز. جب آپ کمپیئر کرتے ہیں 2008 اور 2013 سے، اس وقت تو الیکشنز ہوئے. تو اب لیٹس پٹ دس آرگیومنٹ. اب کیوں؟ آئی ڈونٹ نو، میں وہ بریفنگ میں نہیں تھا، مگر کوئی ریزنز دیا ہوگا، مگر وہ جو انہوں نے ریزنز دیا وہ کافی نہیں تھے کہ 3 ججز کو کنونس کرنا. تو لیٹ اس ایکسپٹ سپریم کورٹ کا ججمنٹ اور کہیں کہ سیکیورٹی سچویشن ایسا نہیں ہے جو دنیا کو ہم کہہ سکتے ہیں اس لیے الیکشنز نہیں ہوا. کوئی اور وجہ اگر ہو مگر اٹس ناٹ دی سیکیورٹی سچویشن. صحیح بات ہے. ہلالی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایس آئی بنایا کس نے؟ جو بھی بنایا، کس نے کہا اس کو کہ تمہارا فرض ہے، تمہارا ڈیوٹی ہے؟ میں ایز پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ، اس وقت بھٹو پتہ نہیں کیا تھا، ٹیل یو کہ تمہارا ڈیوٹی ہے کہ پالیٹکس میں آپ دخل دیں. سو آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ان کو ایک مینڈیٹ ملا ہے بائی این الیکٹڈ پرائم منسٹر، اور وہ پرائم منسٹر جو آپ کو کانسٹیٹیوشن دیا، اور جب وہ کہتا ہے کہ مجھے مدد کرو، مجھے اسیسمنٹس دو، مجھے جا کے لوگوں کو ملو، فالو دیم، فائنڈ آؤٹ، ٹیل می. اچھا، اس لیے کہ اس سے پہلے فوج نہیں کرتی تھی یہ کام، آئی ایس آئی کا یہ کام نہیں تھا، آئی بی کا یہ کام تھا. معاف کریے، ڈرٹی ٹرکس ڈویژن جو تھا سویلین پولیٹیشنز کا، وہ آئی بی ہے. اور بڑے چیزیں ہیں اور بہت کہانیاں ہیں آئی بی کے بارے میں. میں کہتا ہوں 1996 کی گورنمنٹ جو بے نظیر بھٹو کی نکالی گئی تھی، جو فاروق لغاری نے نکالا اس کو، وہ اسی لیے کیا کہ اسے بگ مس انڈرسٹینڈنگ، اور اس کا رسپانسبلٹی وہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی، اب میں کہہ سکتا ہوں آئی بی کا تھا. انہوں نے جا کے سب چیزیں لگائے، فکس کیا، ایویڈنس پروڈیوس کیا، ملائن کیا. تو دیکھیے، کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اب ایک ادارے کو بلیم کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں اس کا مینڈیٹ تھا، اس کو مینڈیٹ ملا. اگر آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں then give them an order. جی نہیں، اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو پھر چینج their directions. بالکل صحیح بات ہے. آرڈر دیں، بات ختم. عمران خان نے تو خود کہا ہے کہ میں ان سے پوچھتا تھا، کام کرتا تھا، مجھے مدد کرتے تھے. پوچھے اوریا صاحب سے. وہ ہلالی صاحب، دیکھیے،
चीन का दौरा ये रिवायती दौरा है इन द सेंस कि हमारे सब दोस्तों को आर्मी चीफ जाता है उनके पास एंड राइटली सो, निगोशिएट करते हैं, एक एक के व्यूज जानते हैं. नया आदमी आया है, इट्स अ की पोजीशन इन पाकिस्तान, वो सब जानना चाहते हैं कौन है आर्मी चीफ और उसके व्यूज क्या हैं. सही. मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त क्वाइट अपार्ट फ्रॉम के अपने हमारे मिलिट्री रिलेशंस जो हैं वो जाहिर है वो फैक्टर इन होंगे उसके आर्मी वालों के साथ जी. अगर प्रेसिडेंट जी को मिला, एंड आई होप ही मीट्स हिम, सर्टेनली प्राइम मिनिस्टर को जो मिलेगा उसमें मैं आपको बताता हूँ चीन में क्या इंटरेस्ट है. चीन का, चीन पहले पूछेंगे कि सीपेक इतना जोर से नहीं जा रहा है जैसे जाना चाहिए. सीपेक हमारा है, सीपेक में आपको हम कमिटमेंट है हमारी आपके साथ और आपकी भी हमारे साथ कमिटमेंट है. इट इज नॉट डूइंग एज वेल एज वी वांट. हमने सब चीज कर दिया है, पैसे भी दे दिए, आपके तरफ से स्लो है. क्यों? और उनको सोचना पड़ेगा और उनको जवाब देना पड़ेगा. दूसरी बात जी, हमारे वर्कर्स जो हैं उनकी सिक्योरिटी, ठीक है, आपने बड़ी अच्छी तरीके से उनको सेफ गार्ड किया है. एक दो अटैक्स हुए हैं मगर कैजुअलिटीज कम और नन, थैंक्स टू आपने, हम रिकग्नाइज करते हैं, एडमिट करते हैं कि आपने बहुत सारा बेहतर सिक्योरिटी दिया है जी. मगर हम बताना चाहते हैं आपको कि विदाउट सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज वर्कर्स हम आपके वहां नहीं आएंगे और हमारे लोग आके काम नहीं कर सकेंगे. बिल्कुल. तो ये दो चीजों के बारे में ही इट शुड बी, वो अनमिस्टेकेबल होगा. मेरे ख्याल में हमारे आर्मी चीफ को सोचना चाहिए कि भाई ये एक ह्यूज डेवलपमेंट है. सऊदी अरेबिया, ईरान, थैंक्स टू चाइना, और जैसे औरिया साहब ने कहा है हमारा भी इसमें हाथ होना था अगर ये ठीक तरीके से इसको करते हैं. मैं आपको बताऊं हमारी कितने बड़े शॉर्टफॉल्स हैं. मैं गया, मैंने शायद इस पे ही बताया था आपको, मैं गया सेंट बाय बेनजीर भुट्टो रफसंजानी के पास. अच्छा. मैंने उनको कहा कि लेट मी गो एंड टॉक, नहीं तो हम उनके साथ जंग लड़ेंगे और आपको पता भी नहीं होगा कि ये जंग शुरू हो गया. बल्कि मैंने कहा जंग शुरू हो गया, इन प्लेन क्लोज वो गोलियां चल रही हैं. तो उन्होंने कहा गो, ड्राफ्ट अ लेटर एंड गो. आई वेंट. मैं कसम खाता हूं आपको, रफसंजानी को मैंने कहा उठ के, मैंने कहा क्या चाहते हैं आप फॉर पीस बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान. ये ले सर, लिखें, साइन करें, और मेरे पास मैंडेट है एक्सेप्ट करने के लिए फॉर योर टर्म्स फॉर पीस. और मैंने कहा आई नो कि आप हमारे बड़े भाई हैं, मैं पता है कि आप कोई ऐसी टर्म्स हमें नहीं सेट करेंगे जो हम अमल नहीं कर सकते, जो हमें करना मुश्किल होगा, इसलिए कि तुम मेरे बड़े भाई हो. उसने टेबल को हाथ मारा कसम से और कहा व्हाई कांट वी टॉक टू ईच अदर लाइक दिस. ये उसके अल्फाज थे, व्हाई कांट वी टॉक टू ईच अदर लाइक दिस. पता नहीं क्यों, मगर जब वक्त आता है टॉक स्ट्रेट, सीधा, पीपल अप्रिशिएट इट. बिल्कुल. और आपकी जरूरी आ गई है, जरूरत आ गया है इस वक्त. मैंने वलायती को जाके मिला, उसके बाद कहता है तुमने प्रेसिडेंट के साथ क्या कहा है. मैंने कहा, कहता है इतना मैंने उसको इंथ्यूजियास्टिक नहीं देखा विद रिलेशंस विद पाकिस्तान. वाह. देखिए जी, फॉर गॉड्स सेक यू हैव टू. अब इमरान खान को मैं औरिया साहब को कहा जब वो मिलते हैं उनको, मैंने कहा कि यार खुदा के लिए उसको कहो एक स्पेशल एनवॉय रखे, एक ऐसा आदमी रखे जो पब्लिकली नहीं बताएं, सिंपली अ मैन हु ही ट्रस्ट्स. अच्छा. जिस पे टोटल एतबार है, और आस्ते से चुप के उसको भेजो, कहो ये मेरा एक छोटा सा खत लिखो, मेरा स्पेशल एनवॉय आ रहा है, कुछ आपसे बात करेगा, मेहरबानी से प्लीज रिसीव हिम. अच्छा. और उसको जाके कहे दिल खोल के बात करें. You must have special envoys. इधर तो से ये एम्बेसडर से ये काम नहीं हो सकता. You have to have a man जो आपका जिगरी दोस्त है, जो आप टोटल ट्रस्ट है उसमें.